पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा कटाव से तबाह परिवारों पर दोहरा हमला। एक तरफ नदी की मार, दूसरी तरफ सत्ता प्रशासन की कथित गुंडागर्दी। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद फरक्का क्षेत्र में कुली हुसैनपुर और पार सुजापुर ये वो इलाका है जिसे गंगा कटाव की भयावहता ने बार बार झंझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जमीन को बचाने के लिए वे पीढ़ियों से संघर्ष कर रहे हैं, अब उसी क्षेत्र से ई टेंडर के जरिए बालू उठाने, डंप करने और बेचने की सरकारी योजना उनका सुकून छीन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फरक्का क्षेत्र में मकसूदा खातून नामक संविदा धारक के जरिए ई टेंडर से बालू निकासी की प्रक्रिया शुरू की गई। कुली हुसैनपुर और पार सुजानपुर के लोगों का आरोप है कि जिस हिस्से में चैनल खोदने के नाम पर बालू निकाली जा रही है, वहां से रेत हटाते ही गंगा का बहाव सीधे उनकी बस्तियों की ओर मुड़ सकता है, जिससे पूरा इलाका स्थायी तौर पर नदी पेट में समा जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रामीण बताते हैं कि लंबे समय से बने चर पर उपजाऊ कृषि भूमि तैयार हो चुकी है, जिन पर किसानों के नाम से बकायदा पट्टे हैं। ऐसे में चैनल कटिंग सीधे उनकी जीविका पर प्रभाव कर रही है। इसी आशंका और भय के बीच बुधवार को ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान ई टेंडर प्राप्त मकसूदा खातून के दफ्तर में कुछ तोड़फोड़ होने की बात सामने आई, जिसके बाद 16 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शुक्रवार को इन 16 आरोपितों ने जंगीपुर अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां उन्हें जमानत भी मिली। ग्रामीणों का तर्क है कि मामूली क्षति पर तुरंत कठोर कार्रवाई हो जाती है, मगर कटाव पीड़ित परिवारों की बरसों पुरानी त्रासदी पर न राज्य संवेदनशील दिखता है, न केंद्र। उधर ग्रामीणों के आरोप और भी गंभीर है। उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे और गुरुवार को लगभग 12:30 बजे तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य सरकार के प्रशासनिक हमले के साथ कथित गुंडा तत्वों ने नौने सुख क्षेत्र के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हृदय मंडल और वर्तमान हुसैनपुर ग्राम सभा सदस्य हरिपद मंडल के घरों पर धावा बोला। आरोप है कि बिना महिला पुलिस के आधी रात को घरों में घुसकर परिवारों के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बर्बरता के साथ पुलिस और कथित प्रशासनिक गुंडों ने व्यवहार किया, वैसा बर्ताव तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि रात में छापा मारने वाले ही लोग हैं जिनकी जेब की भूख कभी नहीं मिटती और जिसके लिए कटाव पीड़ितों की पुकार से ज्यादा अहमियत रेत के सौदे की है। कटाव पीड़ितों का आक्रोश यहीं खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि एक तरफ गंगा हर साल उनकी जमीन, घर और गांव निकल रही है, दूसरी तरफ जब वे वैज्ञानिक पद्धति से कटाव रोकी का काम करते हैं तो पारदर्शी योजना की मांग करते हैं, जिन्हें सरकारी काम में बाधा बताकर एफआईआर और रात को छापों का पुरस्कार কি হয়েছে না ভাঙচুর করছে বাবা বাড়ি মারছে মেয়ে ছেলে থাকতে পারছি না বাড়িতে পারছি না আমরা ঘরে থাকতে পারছি না ভয়ে কারা ভাঙচুর করেছে পুলিশ যে এসে আপকে এসে তো আমরা তো রাতের বাড়িতে পারি না হাঙ্গামি করছে বড় বড় লাঠি নিয়ে আছে গালাগালি করছে আপনাদের ঘরে ভাঙচুর হচ্ছে আপনারা ভয়ে বেরোতে পারছেন না হ্যাঁ ভয়ে আমাদের হচ্ছে আমরা বাড়ি থেকে তো বেরোতে পারছি না কিসের ভয় আপনারা কেন বেরোতে পারছেন না ও যে পুলিশ গুলা গালাগালি করছে ধমকি দিছে কি ধমকি দিচ্ছে কি ধমকি কি বলে ধমকি দিচ্ছে ও তো গালা তো ভাঙচুর করছে আর গালাগালি করছে কি বলে গালিগালাজ করছিল ওদের ভাষা সালা হচ্ছে তো আবিজাবি গালি দিচ্ছে আপনারা কি করলেন তখন যখন গালি কি করবেন আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি আমরা জানি আমরা দেখিনি আগলা কেন আপনি কি কোনো অপরাধ করেছেন ভয়ে লুকিয়ে আছেন হ্যাঁ কি অপরাধ করেছি আমরা ভয়ে আমরা আগলা দেখে আমরা তো দেখিনি তাও আমাদেরকে দেখতে হয়েছে সরকার আমরা নিয়ে এসছে আমরা তো আসিনি আমাদেরকে নৌকা ভাড়া করে ই দিয়া সব দিয়ে নিয়ে এসছে এই না যে এত অত্যাচার কেন হয়েছে কে করছে বলেন তো কি নাম আপনার আমার নাম তরুলতা মন্ডল বাড়ি এখানে হোসেনপুর ছিল এখানে নিয়ে এসছে কতদিন আগে এসছেন হয়ে আলো 6 বছর মানে 6 বছর হয়ে আলো কি হয়েছিল কি পুলিশ আসে না এগুলো হামলা করার মতো প্রত্যেকটা বাড়িতে এরকম এই হৃদয় প্রধানদার বাড়িতে হরি মেম্বারদার বাড়িতে তারপরে সূর্যকান্ত সরকার ওনার বাড়িতে ঢুকে ওই বাড়ির মহিলাকে তুলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় যে তুমি হোসেনপুরে তোমার স্বামী কই, তোমার স্বামী বাড়ির গার্জেন কই, তো তোমরা কি হোসেনপুরে গেছিলা, এরকম করে ঝামেলাতে গেছিলা, সব বাড়ি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাকেও জিজ্ঞেস করা হয়। আপনার বাড়িতে ঢুকেছিল গতকাল বৃহস্পতিবার আমাদের বাড়িতে টিনে আওয়াজ করেছে, বাড়ি মেরেছে, তারপরে 8-10টা পুলিশ ছিল, তারপরে বিষ্ণু সরকারের টিনে বাড়ি মেরেছে, রিধাদার বাড়িতে ওই জ্বালানোর কাজ ভেঙেছে, গেটে অনেক মানে এত আওয়াজ
মানে গোটা বাসিন্দার লোকে ঘুমাতে দেয় না রাত করে। কি দিয়ে বাড়ি মারছিল মনে হচ্ছে? এখন লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে না, নিজে গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে তো মোটা মোটা এরকম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে যেমন ধাক্কা মারে জোরে জোরে ওইভাবে ধাক্কা মারছে। মানুষের তো ঘুম বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিশ্চিন্তে বাড়িতে থাকতে পারছি না। আমরা এখন কি করব? আপনি দেখেছিলেন পুলিশ যখন হ্যাঁ, আপনাকে আমি দেখেছি। বুধবার রাত্রে আমি 1:30টার সময় যখন পুলিশ আসে তখন আমি বাইরে উঠে আসি আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে যে তোমরা হোসেনপুরের ঝামেলাতে গেছিলা? আমার স্বামী বলেন আমি তো ছিলাম না, আমি ছেলে জন্মদিন ছিল তাই বাড়িতে এসেছি, কলকাতায় ছিলাম। এরকম করে কথা বলে। আর এরকম করে পুলিশ কথা বলে নাকি? মনে হয় মানুষকে মারতে চলে এসেছে। কিভাবে কথা বলছিলেন ওনারা? ধমকি দিয়ে কথা বলছে, চিল্লিয়ে কথা বলছে, ওই ওই করে চিল্লিয়ে কথা বলছে, যেন সবাই যেন জেগে উঠে। তার মানে আপনাদেরকে গরু ছাগল পশুর মতন মনে করছে? হ্যাঁ, এইভাবেই। কি নাম আপনার? আমার নাম কণিকা চৌধুরী। রাত্রে কি হয়েছিল? গত রাত্রে হৃদয় প্রধানের বাড়িতে কাঁচ টাঁচ ভেঙে তারপরে আকাকার করে টিন যা হাঁসো দিয়ে কপিয়া টপিয়া একবার আকাকার করে দিয়েছে, বুঝলেন। দেখে লাগছে মানে মানুষের রকম করে না। আমরা যেরকম এসে সকালে শুনলাম, এসে দেখছি তা একবার সত্যি ঘটনা। এটা লেগে কিসের লেগে? ওই যে বালু কাটা কেন্দ্র করে, কারণ গঙ্গাতে কেটে সব মানে বহে গেল 2-4টা পাড়া, হোসেনপুর, কুলিদিয়ার, হ্যাঁ, পারসুজাপুর সব কেটে চলে গেল। হ্যাঁ, আমরা এখানে বর্তমানে কেটে এসছি কোন রকম ভাগ্যে। হ্যাঁ, তারপর ফের আমাদের উপরে আবার অত্যাচার। কিছু লোক যে আরো বসবাস করছে তারাও যে বাঁচার স্বার্থে সবারই জন্য আন্দোলন করতে গেছে, সবারই লাগে। এতটি এলাকাবাসী এখনো 2-4-10,000 পরিবার আছে, তার জন্য আন্দোলন করতে গেছে। ওদের যদি আন্দোলন করতে যায়, যদি ওর উপরেই অত্যাচারটা হয়, তাহলে মানুষ নিরাপত্তা, সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা কোথায় পাবে? আন্দোলন করতে গিয়ে এফআইআর হলো কেন? আর এফআইআর হলো এখন মাস্তান করলো না কে করলো, এটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না। কি সাধারণ নেতারকে কি আমাদের ভরসা আছে? সবকিছু ওদেরকে ছাড়া তো আমরা কিছু করতে পারবো না। আমরা অফিস চিনি না, মহল চিনি না, কোথাও চিনি না। এদেরকে নিয়ে সবকিছু করতে হয়। যেহেতু আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়ে ভোট দিয়ে মেম্বার তৈরি করেছি, ওর উপরে তো আমরা পারবো না। না ওনাদের রকম কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না, কোনো বিচার সালিসে কথা বলতে পারবো, আমরা তো কিছুই বলতে পারবো না। এই বারবার দেখা যাচ্ছে হৃদয় মণ্ডলের উপরেই অ্যাটাক হচ্ছে। এই হৃদয় মণ্ডল যখন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ছিল প্রধান হিসাবে, তখনও তার উপর অত্যাচার, আবার এখন আপনাদের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে অত্যাচার। কি বলবেন এটা নিয়ে? বুঝলেন, কি বলবো, ওনার উপরে খুব বিক্ষোভ আছে, কিছু মানুষের খুব বিক্ষোভ আছে। সবকিছু ওনারা ভাবছে হৃদয় মণ্ডল সবার, প্রত্যেক মানুষের জন্য, আমাদের এলাকাবাসীর জন্য, প্রত্যেক মানুষের জন্য যাচ্ছে। ইনার হয়েছে সম্পূর্ণ, এটাই হচ্ছে দোষ। ইনি তো রাজ্য সরকারের দল করেন, তৃণমূল দল করেন, তো রাজ্য সরকারই তো তার পুলিশ পাঠাচ্ছে। আগে ভালো করে তদন্ত কি করেছিল? হৃদয় মণ্ডল সেখানে ছিল কি ছিল না, বা আর কিছু করেছে কি করেনি, এটা কি তদন্ত হয়েছে? তদন্ত না করে, তদন্ত হলে তো এভাবে হতো না। না, তদন্ত না করে যে ভাঙচুর হচ্ছে, এই ব্যাপার নিয়ে আপনাদের অভিমত কি? এটাও অনেক কিছুর ব্যাপার আছে ওনাদের। হ্যাঁ, সব ওনারা ভাবছে সবকিছু হৃদয় মণ্ডলই করছে। হ্যাঁ, কিন্তু হৃদয় মণ্ডল যে একাই কিছু করতে পারবে এতটি ক্ষমতা তো নাই। আমার কিছু ক্ষমতা আছে, যদি জনসাধারণ আমার সাথে না থাকে তাহলে তো আমার কোনো ক্ষমতা নাই। আমি একাই কি করব? হাজার হাজার মানুষ হৃদয় মণ্ডলের সাথে আছে বলেই হৃদয় মণ্ডলের উপরে আক্রমণটা হচ্ছে। এখানে গত রাত্রে কি ঘটেছে? গত রাত্রে পুলিশ এসেছিল প্রায় 12টা 30 নাগাদ। এসে এখানে ঘরে প্রথমে ধাক্কা দেওয়া করে, তারপরে ওদের হাতে ডান্ডা ছিল, পুলিশদের হাতে ডান্ডা ছিল, ডান্ডা নিয়ে এরকম করে বাড়ি মারে। তারপরে ওখানে পারলো না, তখন কাঁচটা ভেঙে দিল, ওই ঘরের হৃদয়দার ঘরের কাঁচ ভেঙেছে। কাঁচটা ভাঙার পরে এখানে লাত মেরেছে, এটা এই যে দেখুন এগুলো দেখতে পাচ্ছেন, লাত মেরেছে, লাত মেরে ভেঙেছে। ওই দিকের ঘরটা সম্পূর্ণ ভেঙেছে লাত মেরে। তারপরে উল্টাচ্ছিল, কারেন্টের তার দেখে তারা ছেড়ে দিয়েছে। আবার এই যে সামনের দিকটা দেখলেন হয়তো আপনি, ওই সামনের দিকটা ওই বিষ্ণুর ঘরটা, ওখানে প্রাচীরগুলো, ওই টিনের প্রাচীরগুলো ভেঙেছে। আর বলছে মুখের ভাষা খারাপ করে গাল দিচ্ছে, সালারি দয় কত বড় মাস্তান হয়েছে, কেউ ঘরে নেই কেন, বেরোয় না কেন, এরকম ধরনের উল্টাপাল্টা কথা বলছে। আর লাত মার যেখানে সেখানে লাত মারছে। আর হই চিল্লাচিল্লি, ওই বেরাও সবাই, বেরাও ঘর থেকে, বেরাও ঘর থেকে বেরাও, এরকম মানে সব পাড়ার লোককে বলছে ঘর থেকে বেরো। হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরাও, সব ঘর থেকে বেরাও, সালা কত মাস্তান হয়েছে, কেউ বেরোয় না কেন, এরকমই। রাত্রি তখন কটা? প্রায় 12:30। 12:30। তো আপনারা কি করলেন? এই যে রাত্রি 12টার সময় চিৎকার চেঁচামেচি করলেন? কালকে বেরোয়নি আমরা ভয়ে, কারণ
কি তার আগের দিন পুলিশ এসে বুধবার রাত্রে পুলিশ আসে, পুলিশ 1:30 নাগাদ পুলিশ এসেছিল। পুলিশ আসার পরে মানে সবাইকে হৃদয়দা ছিল না, হরিদাও ছিল না, তারা কোনো শ্রাদ্ধ বাড়ি গিয়েছিল। হৃদয়দার বউ ছিল, হৃদয়দার বউ উঠেছিল, হরিদার বউ উঠেছিল, হরিদার মেয়ে ছিল, কথা বললো, মানে লাত আমার ছিল কবাটে, ধাক্কা মারছিল। তারপরে এইটা তো লাত মেরে কি করলো, এই বাড়ির বউটা শুয়েছিল, বউটাকে উঠালো, লাত মেরে দরজায় লাত মেরে সবাই উঠলাম। রাত্রে সব ওদের সঙ্গে মহিলা পুলিশ ছিল না, কোনো মহিলা পুলিশ ছিল না, 6 জন পুলিশ ছিল। রাত্রি 12:30টায় ওরা ঘরের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, দিয়ে ঘরের ভিতর মহিলাকে ডেকে তুলছে, ঘরের ছপর খাটতে দেখছে, তারপরে এইদিকে দেখছে না কোন দিকে দাঁড়িয়ে আছে নাকি। ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। হ্যাঁ, ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। এই বাড়ির যিনি যে বাড়িতে আছে ওই বাড়ির মহিলা আছেন না, আজকে নেই, বাপের বাড়ি গেছেন আজকে। ভয়ে কোথায় চলে গেছেন। কোথায় ওনার বাপের বাড়ি? চরসুজাপুর। ভয়ে পালিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নিমাই চৌধুরী। আপনি কি গঙ্গা ভাঙনে ভেঙে হ্যাঁ, যাওয়া গঙ্গা পরিবার? ভাঙনের আমরা সব ওপার থেকে এসেছি, নিরুপায় হয়ে এখানে বসবাস করছি। আপনাদের এই জায়গাগুলোর কি পাট্টা দিয়েছে না, সরকার? এখানে কোনো পাট্টা দেয়নি, সরকারি ভাবে কোনো পাট্টা দেয়নি, এমনি ধরুন বসতে গিয়েছে। এমনি বসতে দিয়েছে, হ্যাঁ। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আপনারা গঙ্গা ভাঙনে বিপর্যস্ত পরিবার হিসাবে ওপার থেকে উঠে এসেছেন, আর এখানে এসে অত্যাচারিত হচ্ছেন। এই অত্যাচার কেন চালাচ্ছে পুলিশ? কেন পুলিশ করছে? একমাত্র পুলিশ জানে, এবং স্থানীয় যারা নেতৃত্ব আছে, এমএলএ এমপি যারা আছেন, তারাই বলতে পারে না কেন আমাদের উপরে অত্যাচার, আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অত্যাচার করছেন, না আরো কোনো কিছু আছে এর অন্তর্নিহিত কারণ একমাত্র পুলিশ প্রশাসনই বলতে পারেন। না দেখুন, পুলিশ তো আমার বাড়িতে আসে না, আর বাড়িতে আসে না, কিন্তু আপনাদের এখানে কেন আসলো পুলিশ কেউ জানেন আপনারা? পুলিশ বুধবার রাত্রি যেটা বলছিল কি হোসেনপুরে, আমাকে যেরকম বলছিল এই তুমি কি হোসেনপুরে মারপিটে গন্ডগোলে ভাঙচুরে গেছিলে, আমি বলছি, না স্যার আমি জানি না, আমি তো আজকে সন্ধ্যাবেলা কলকাতা থেকে আসলাম। এবং হৃদয়দার বউ বলল না। হোসেনপুরে কি এরকম কোনো মারপিট হয়েছে? মারপিট হয়েছে নাকি জানি না, তবে আন্দোলন হয়েছে, ফেসবুক থেকে দেখলাম, আমরা ওটাই জানি, ওইটুকু জানি। মানে কিছু মাস্তানারা কিনা মাটি টাটি কাটছে, ওরা বলছিল যে না এইভাবে আমাদের গঙ্গা টঙ্গাতে সব পড়ে গেছে, তো আমরা এইভাবে মাটি টাটি তুলতে কাটতে দিব না, ওইটাকে নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে নাকি আমরা শুনছি, আমরা কিন্তু যাইনি। তো রাত্রে ওই হৃদয় প্রধানরা বাড়িতে ছিল না, আমাদের কুলি দিয়াড়ে করে কীর্তন ছিল, কীর্তনের অনুষ্ঠানটা ছিল, রাত্রে তালা পুলিশ টুলি ভেঙেছে, কাঁচ টাচ ভেঙেছে, টিনের ঘর গেলা হয়েছে, দিয়া কপালছে, এইসব আমরা রাত্রে দেখেছি, বা পরে করে সব সুন্দর টুন্দর পেলাম যে এইভাবে পুলিশ এসেছিল। পরে করে কত রাত্রি হবে? কত রাত্রে পুলিশ এসেছিল? মোটামুটি 12টার পরে 12টার পরে। হ্যাঁ, ওরা কেউ বাড়িতে ছিল না, আবার টালা ভাঙছিল, কাঁচটা সব ঘরে ভেঙে দিয়েছে, দেখলাম আমরা সব সকালবেলা। ওরা এখনো তো ভয়ে বাড়িতে কেউ নাই, চলে গেছে সব। কি নাম আপনার? আমার নাম অর্জুন মন্ডল। অর্জুন মন্ডল। হ্যাঁ। তার মানে ওই গত মানে ওই চরের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এইরকম রাত্রিবেলা করে হ্যাঁ। আপনাদের অত্যাচার করেছে, তাই তো? হ্যাঁ, কিন্তু এরা দেশের জন্য বা সাধারণ পাবলিকের জন্য এরা গেছিল, যাতে দেশের মাটি জুটি কেটে দেয়, তাহলে বড় বড় গ্রামে এর আগে চলে গেছে, আমাদের বাড়ি ঘর চলে গেছে বলে তো সরকারের সব এখানে ডেকে নিয়েছে। ওপারে কি কি গ্রাম কেটেছে? কুলিদিয়াড় কেটেছে, হুসেনপুর কেটেছে। হৃদয়ের বাড়ি কোথায় ছিল আগে? কুলিদিয়াড়ে। কুলিদিয়ারে। কুলিদিয়াড়ে। কি নাম আপনার? অর্জুন মন্ডল।